ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਫਿਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਖਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨ ਹਾਰੀਐ, ਤੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਠਾਲੀਐ। ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਘਾਲੀਐ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਬਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਏ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी दे ए पावन बोल मांझ राग दे विचों जो आपां पाठ रूप अंदर सरवण कीते ने, इन्हां पावन बचनां दे अंदर सतगुरु जी ने कत्तक महीने दी राही इस मनुख नूं समझाउण दा यतन कीता है कि ऐ इंसान ए कत्तक दे भली सुहावी जिहड़ी रुत है, इस ठंडी रुत दे अंदर भी जे तेरा अजे मिलाप नहीं होया ते दोष किसे होर नूं ना दई। इस अंदर तेरे अपने कीते हुए कर्मां दा दोष है। जे गुरु की संगत कर, उन्हां पढ़े सुने बचनां नूं अपने जीवन दे अंदर लै आएगा, कर्म सुचज्जे करेगा ते आया होया संसार अंदर तेरा सफला हो जाना है। साहिब जी ने जिक्र किया, आरंभता कर रहे ने, कह लगे कत्तिक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, के कत्तक दे महीने राही मैं तेरे नाल ए सांझ पाउणी चाहुना कि जेहो जे तू कर्म करेगा ओहो जिहा ही लेखा जोखा बनदा जाएगा। किसे होर दे सिर ए दोष मड़ के अपने आप नूं बचाउण दा यतन ना करी, क्योंकि दुनिया दे अंदर देख देखा कि ए इंसान कई बार बुरे कर्म करदा होया भी आप तां बच जाएगा ते किसे बेदोषे नूं फसा के उस दे जीवन दी बर्बादी कर देगा। साहिब ने पावन बाणी अंदर जिक्र किया, जे ए इंसान कोई चंगा कम कर जाए ते उस दा सेरा अपने मत्थे उपर बन लैंदा है, ते जदों कोई बुरा कम हो जाए ते फिर ए उस गल नूं प्रवान करन वास्ते तैयार नहीं हुंदा, फिर ए दोष किसे होर दे सिर मड़ी जाएगा। साहिब ने जिक्र किया, कीते को मेरे सन्मानै करण हार तृण जानै, जिसने ए सारी खेड रचाई, जिसने तेरे तो ए चंगे कर्म करवा लए, उस नूं एक पासे करके उन्हां कर्मां दा तू आप ही आगू बन के बैठ जाना कि ये सब कुछ करन वाला मैं। साहिब ने पावन बाणी अंदर जिक्र किया, कहन लगे मंदे कर्म होए, बुरा हो गया ते दोष जेड़ा है तू होरनां नूं देंदा फिरदा है। इस तरह रब दे घर अंदर नहीं चलना, दुनिया अंदर चल जाएगा। शायद किते पैसा दे दें, किते सिफारिश पवा दें, तेरी जान बच सकती है, पर जदों इस घर दी गल आई ते साहिब कहन लगे दद्दा दोष ना देओ किसै, दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना, होर किसे नूं दोष ना देंदा फिरी। जेहो जे तू कर्म करेगा बस ओहो जिहा ही ये लेखा बनदा जाएगा। सतगुरु दी पावन बाणी नूं होर भी आपां पढ़दे आ कि मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, भावें मंदा करे भावें चंगा करे, ये तेरे कर्मां दा लेखा तेरे नाल ही चलेगा। साहिब जी ने जदों ये जिक्र किया कि कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, साहिब कहन लगे खोर किसे नूं दोष ना दई। देखो दुनिया दे अंदर विचरदियां होइयां भावें पेट्रोल पंप दा कोई मालक बन जाए, किसे कारखाने दा फैक्ट्री दा मालक बन जाए, किसे दुकान दा मालक होवे, उत्थे जिन्ना भी समान पिया होया है वो सारा समान इन्हां दुकानां तो इन्हां फैक्ट्रियां तो पेट्रोल पंप तो दूर दूर तक चला जाएगा। कदी भी मालक अपने घर दे अंदर सब कुछ नहीं रखदा, नहीं सब कुछ वरतदा, पर जिस वक्त गल इस शरीर दी आई, इन्हां कर्मां दी आई, ते साहिब कहन लगे कर्मां दे विच सुचेत हो के चली, क्योंकि इन्हां कर्मां दे नाल सब कुछ तैनू आप ही भुगतना पैना है। इस दे अंदर कोई भी ए हिस्सा वंडाउण वाला नहीं। अज तू
ਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫਰੂਟ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਰਸ ਭਰ ਭਰ ਵੇਲਾਂ ਗਲ ਲਟਕਾਏ। ਤੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਕਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ दारू ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹਣ ਆਪ ਚੁਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ, ਅੰਦਰ ਖੌਮੈ ਆਈ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਸਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪਲ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮੜੋ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤ ਹੈ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪੌਣ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ। ਕਰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੌਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਮਤ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਸ ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਆਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ।
ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉ ਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵਾ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਕੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਭੋਗ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇਂ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਯੋਗ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਸ ਉਸ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲਾਪ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। हे ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਜੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਖੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਾਤ ਗਰਮ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ।
तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारण हारे। हे मेरे मालक जी, मैं भुल गया सां, किरपा करके मैनू नाम दी दात बख्श दे तां कि मेरा जन्म जिहड़ा है वो सफला हो जाए। साहिब जी ने फिर अगे जिक्र कीता, कत्तिक होवे साध संग बिन सै सभे सोच, जे कत्तक दे महीने राई तेरी गुरु दे नाल सांझ बन जाए, साध संगत दे अंदर बैठना आ जाए। साहिब कहन लगे फिर तेरे बंधन जेड़े खन ओ कटे जाने ने। सतगुरु दे नाल जदों सांझ बनदी है, संगत दे अंदर कई बख्शे रब दे प्यारे जिन्हां उपर बड़ी किरपा, जदों उन्हां दा संग करदे आ ते साडे जीवन अंदर भी तब्दीली आ जांदी है। इतिहास अंदर भाई साहब भाई विधि सिंह जी, विधि चंद जी दा जीवन जेड़ा है ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸਰਹਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੁਰੇ ਸੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ का सीना बन जाता है, क्योंकि गुरु की संगत कीते। साहब कहन लगे जे कर्म मंदे हो गए ते गुरु नाल सांझ पाउण दा यतन कर, गुरु तेरे कर्मां नूं पलटा के रख दिंदा है। कदी काजी सलार दीन आके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल इस तरह दा सवाल करदा है कि जे कर्मां दी सजा मिलनी ही मिलनी है ते फिर अरदास क्यों करदे हो, क्यों गुरु अगे बेनतियां करदे हो। ते उस वक्त सतगुरु जी ने एक स्टैंप ते उस वक्त कागज मंगवाया जाता है। उस वक्त जदों इस आए हुए काजी सलार दीन वाल मोहर करके कहा कि इस दे अखरां नूं पढ़िया जाए ते काजी सलार दीन कहंदा नहीं पढ़े जांदे क्योंकि ये अखर उल्ट हन। ते जदों सतगुरु जी ने स्याही ला के उसे ही स्टैंप नूं कागज दे उपर ला दिता ते अखर सीधे हो गए ते आया होया काजी सलार दीन बड़े सौखे इन्हां अखरां नूं पढ़ लैंदा है। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे बस आ ही फर्क है, आम जीवन दे अंदर कोई बुरा कर्म किते ना किते हो जाता है, पर जदों गुरु की संगत आके जीव करदा है, अरदास बेनती करदा है, हाथ जोड़दा है कि मेरे मालक जी मैं किसे नूं दोष नहीं देंदा, मैनू बख्श लै, ते फिर उस दे कर्म जेड़े खन सिद्धे हो जांदे ने ते ओ गुरु घर दे अंदर आया होया बख्शिया जांदा है। साहिब जी दी तां ए पावन बाणी 12 माह जदों पढ़दे खां ते आरंभता अंदर ही सतगुरु ने यही वचन कीता सी जो पहला शब्द है कि हे मेरे मालिक परमेश्वर जी किसे ऊपर कोई दोष नहीं, कीर्त कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। हे मेरे मालिक तेरी शरण दे अंदर आ गए हैं, कर्म हो सकता है कोई बुरे हो गए होण, पर अज उन्हां दे उपर रहमतां दा पर्दा पा के सदैव काल लई अपने चरनां दे अंदर थां दे दिओ, जीवन साडा भी सुचज्जा हो जाए। गुरु किरपा करे ये सारा महीना सरबत संगतां दा सुख सुखां दा बतीत होवे, भुल्लां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।